Good morning children. Today we are going to see about the history lesson, the world between two world wars. In that we are going to see many things. First one is the White Terror in Indo-China. What is the meaning for White Terror in Indo-China? Okay, formed in 1927, the mainstream political party in Indo-China, the Vietnam National Party, was composed of the wealthy middle class section of the population. So what is that? The main party, the main political party of Indo-China, that is the Vietnam National Party. The main party of the Indo-China political party, that is Vietnam National Party. It was formed, when it was formed in 1927 and was composed of, it was composed of wealthy is a rich people, rich and middle class section of the population were the main people in this party. So what was this children? The formed in 1927, which was formed the Vietnam National Party, that is the political party in Indo-China that was formed in 1927, that it mainly composed of the wealthy, rich and middle class section of the people, that is population. Then what happened? In 1929, the Vietnamese soldiers that mutained. What is the meaning for mutained? Rebel. They started rebel. Mutained is rebel. So this Vietnam soldiers என்ன பண்ணாங்க, புரட்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So actually what they planned to assassinate the French Governor General. Assassination is to murder. What they did? To murder பண்றதா இருந்தாங்க. But what happened? The Vietnam soldiers வந்து rebel பண்ணதுனால that attempts what failed. அவங்க அந்த attempt பண்ணது இருந்தது fail ஆயிடுச்சு. So in 1929 the Vietnam soldiers mutained, rebelled and there was a failed. What was failed? They was to assassinate the French Governor General, but that attempt was failed. So then large number of peasants under the leadership of this communist parties, they led a revolt, but this revolt was crushed. Adha odikitaanga. That is what is known as the White Terror. What happened? After this, a large scale peasants revolt under whose leadership, under the communist, was crushed by these people, and so that is what is called the White Terror. So what is White Terror children? In 1927, Vietnam Nationalist Party, that is political party in Indo-China, was formed, and it is consist of wealthy and middle class section people. And in 29, the Vietnam soldiers mutained. They started rebel. So actually they wants to attempt to assassinate the French governor. That was failed because they were in the revolt. So next to that, the communist parties, the large scale present under this communist parties, they started a revolt. That is also crushed, and that is what is known as White Terror. Then next we'll see about the importance of Ottawa Economic Summit. What is this Ottawa Economic Summit? Britain transmitted efforts of depression. What is that? The பொருளாதாரத்தில் பயங்கரமான ஒரு மந்தமான நிலைமை, ரொம்ப பேட் சிச்சுவேஷன் இருந்தது in economic. ஸோ அந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸை வந்து தன்னோட அந்த பொருளாதார சுமைகளை எல்லாம் அவங்க what they transmitted to their colonies. அவங்களோட colony people, they are slaves to those people, Britain. So we are once upon a time their colony to the Britain. அந்த மாதிரி colony countriesக்கெல்லாம் தன்னோட அந்த பொருளாதார சுமையை வந்து அவங்களுக்கு இவங்க எல்லா countriesக்கும் coloniesக்கும் அதை shift பண்ணிட்டாங்க, பண்ணிட்டாங்க. Then after that, bilateral trade treaties between Britain and member states of the British Empire. So இந்த பிரிட்டனுக்கும் இந்த ஆங்கிலேய பேரரசோட உறுப்பு நாடுகளாக அவங்களுக்கு கூட உறுப்பு நாடுகளாக இருந்த, தட் இஸ் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ், உறுப்பு நாடுகளாக இருந்த எல்லாரும் ஒரு
ட்ரீட்டியில் சைன் பண்ணாங்க. வாட் இஸ் த ட்ரீட்டி? பைலேட்ரல். பைலேட்ரல்னா ட்ரீட்டி பிட்வீன் டூ கண்ட்ரீஸ். ஸோ தட் பிட்வீன் விச் கண்ட்ரீஸ்? பிட்வீன் த மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் தி பிரிட்டன். இந்த ரெண்டு உங்களுக்கு முன்னாடி இந்த மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் இந்த பிரிட்டனுக்கும் எம்பையர் கீழே இருக்க அந்த மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் பிரிட்டனுக்கும் உள்ள ஒரு பைலேட்ரல் அக்ரிமெண்ட். அண்ட் இட் அண்ட் எக்கனாமிக் சப்மிட். இந்த ட்ரீட்டியை எங்கே சப்மிட் பண்ணாங்க? தட் இஸ் எக்கனாமிக் சப்மிட் இன் ஒட்டாவா. இந்த ஒட்டாவாங்கிற பிளேஸில் 1932 they have signed this treaty. Okay, this then இந்த அந்த ட்ரீட்டியில் என்ன அக்ரிமெண்ட் இருந்ததுன்னா, த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட் கண்ட்ரீஸும் இன்க்ளூடிங் நம்ம இந்தியாவும் என்ன பண்ணாங்க? தே கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு தி இம்பீரியல். பிரிட்டனோட அவங்களோட குட்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் ரொம்ப ப்ரிஃபரன்ஸ் தருவோம், எங்களோட குட்ஸுக்கு தவிர உங்கள் பிரிட்டனோட குட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் தருவோம் அப்படின்னு அவங்க அதில் அக்ரி பண்ணிக்கிட்டாங்க. தட் இஸ் வாட் இஸ் இன் த ஒட்டாவா எக்கனாமிக் சப்மிட். இந்த ஒட்டாவா எக்கனாமிக் சப்மிட் த பார்ட்டிசிபெண்ட் இன்க்ளூடிங் இந்தியா, நம்ம இந்தியாவும் என்ன பண்ணாங்க? அக்ரி பண்ணிக்கிட்டாங்க டு கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷுட் பி கிவன் டு தி இம்பீரியல், தட் குட்ஸ் ஃப்ரம் தி பிரிட்டன் ஓவர் நான் இம்பீரியல். அவங்களோட குட்ஸை தவிர ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸு பிரிட்டன் குட்ஸ்க்கு தான் நாங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் அப்படின்னு அவங்க அக்ரி பண்ணிட்டது தான் அந்த ஒட்டாவா எக்கனாமிக் சப்மிட். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ டெல் யூ, பிரிட்டன் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஆல் இட்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் டிப்ரெஷனால் உருவான எல்லா எஃபெக்ட்ஸும் தன்னோட காலனிஸ்க்கு வந்து அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க. தென் தே மேட் அ பிரிட்டன் அண்ட் தி எம்பையர், பிரிட்டிஷ் எம்பையர் கீழே இருந்த the member states, they come to one agreement, bilateral agreement. It's a bilateral agreement is agreement between two countries. So that was submitted in Ottawa. அந்த agreement ஒட்டாவாங்கிற பிளேஸில் 1932 சப்மிட் பண்ணாங்க. அந்த அந்த சப்மிட்டில் வந்து என்ன இருந்ததுன்னா, எல்லா மெம்பர் கண்ட்ரீஸும் இன்க்ளூடாக நம்ம இந்தியாவும் என்ன பண்ணாங்க? நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸு பிரிட்டன் குட்ஸ்க்கு தான் தருவோம், எங்கள் குட்ஸை தவிர அப்படிங்கிறது தான் திஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒட்டாவா எக்கனாமிக் சப்மிட். தென் வில் see about the Monroe Doctrine. What is Monroe Doctrine? When some of the European kings wanted to help the king of Spain. நிறைய யூரோப்பியன் கிங்ஸ் வந்து ஸ்பெயின் கிங்குக்கு ஹெல்ப் பண்ண இருந்தாங்க. டு வாட்? டு க்ரஷ் த ரெவல்யூஷன்ஸ் இன் த சவுத் அமெரிக்கா. சவுத் அமெரிக்காவில் நடந்த அந்த ரெவல்யூஷன் புரட்சியை அடக்கிறதுக்காக ஸ்பெயின் கிங்குக்கு இந்த யூரோப்பியன் கிங்ஸ்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதா இருந்தாங்க. பட் Monroe, the president of the USA, he came up with a famous Monroe Doctrine. ஆனால் அந்த பிரசிடென்ட் ஆஃப் USA, Monroe, what's his name? His name is Monroe. He came with a famous doctrine, ஒரு கொள்கையை கொண்டு வந்தார். What is that? The Monroe Doctrine declared that if Europeans interfere anywhere in America, north or south, அந்த டாக்டரினில் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தான்னா, யூரோப்பியன்ஸ் வந்து அமெரிக்காவோட நார்த்தோ சவுத்தோ எதுலையாவது இன்டர்ஃபியர் பண்ணாங்கன்னா it would amount to waging a war against the United States. அப்போ நாங்கள் வந்து போர் தொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த Monroe வந்து சொன்னார். ஸோ வாட் ஹேப்பன் சில்ட்ரன்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னாச்சு? யூரோப்பியன் கிங் வாண்ட்ஸ் டு, மெனி யூரோப்பியன் கிங்ஸ் வாண்ட்ஸ் டு ஹெல்ப் த கிங் of Spain. Why? To crush the revolution. சவுத் அமெரிக்காவில் நடந்த அந்த ரெவல்யூஷனை க்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்பெயின் கிங் வந்து ட்ரை பண்ணும்போது அதர் யூரோப்பியன் கிங்ஸ் வாண்ட்ஸ் டு ஹெல்ப் him. But the USA President Monroe, what he said, he came with a doctrine. What is that doctrine, children? The doctrine declared that if any Europeans interfere in America, எந்த யூரோப்பியன் நாடு அமெரிக்காவோட நார்த்து சவுத்தில் இன்டர்ஃபியர் ஆனாங்கன்னா we will wage the war against the United States. நாங்கள் போர் தொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Monroe வந்து சொன்னார். ஸோ தென் the threat frightened the Europeans. So the Europeans got frightened, பயந்துட்டாங்க. Then the powers and kept them away from the South America. So அந்த South Americaலேருந்து அவங்க அதுலேருந்து விலகிக்கிட்டாங்க. This is what is about the Monroe Doctrine. What is this Monroe Doctrine? Once again I tell you, when some of the European kings wanted to help the king of Spain, what for purpose? To crush the revolutions that held in South America. But what did the president of USA did? The president of USA, his name is Monroe, he came with a doctrine.
what is mentioned in the doctrine, in that doctrine, Europeans, if they interfere in the anywhere in America, in south or north, they will wage the war against them, against the United States. Then their threat was frightened the European powers and kept away the South America. This was happened in the Monroe Doctrine. Then we'll see about the result of Mussolini march on Rome. What is Mussolini organized the fascist march? What is fascism, children? Fascism na enna? அது ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சி. அதில் அவங்கள எதிர்க்கிறவங்கள அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வயலண்ட்டாக வந்து அவங்கள தாக்குவாங்க, ரொம்ப அப்படி வன்முறையாக அவங்கள தாக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக்கோ சோஷியல் சமூக எந்த ஒரு டெசிஷனும் தட் வாஸ் இன் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஒரு சென்ட்ரல் பவர் கிட்ட தான் அது இருக்கும். அதை தான் இந்த முசோலினி ஹி வெல்கம் தட் பாலிசி. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த பாலிசியை முசோலினி ஆர்கனைஸ் த ஃபாசிஸ்ட் மார்ச் டு தி ரோம். ஸோ இந்த மார்ச் அவர் வந்து பண்ணி ரோம்க்கு அக்டோபர் 1923 he fascist marched on Rome. Then the contest of the long ministers, அதுக்கு நீண்ட மந்திரி நெருக்கடிகள் சூழ்நிலை ஏற்பட்டு மந்திரிங்களோட நெருக்கடி சூழ்நிலை ஏற்பட்டதுனால அந்த சமயத்தில் முசோலினி ஃபாசிஸ்ட் மார்ச் வந்து ரோமுக்கு 1923 அவர் மார்ச் பண்ணி போனார். ஸோ இம்ப்ரெஸ்ட் பை முசோலினிஸ் மார்ச், இந்த மார்ச் வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டார் யார், த கிங், அந்த ரோம் கிங் இவரோட அந்த மார்ச்சால் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனதுனால அவரை கூப்பிட்டு நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிங் வந்து முசோலினிக்கு சொன்னார். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அபவுட் த ரிசல்ட் ஆஃப் முசோலினிஸ் மார்ச் ஆன் ரோம். வாட் இஸ் தட்? முசோலினி ஆர்கனைஸ்ட் a fascist. I told you what is fascism, isn't it? March on Rome in October 1923. ஸோ இவர் ஒரு மார்ச் வந்து போனார் அக்டோபர் 1923 ரோமுக்கு. வை? பிகாஸ் ஆஃப் தி மந்திரி நெருக்கடி சூழ்நிலை வந்து ஏற்பட்டது. அந்த சமயத்தில் he marched to Rome and impressed by the Mussolini's march on Rome. அந்த ரோமில் அவர் இப்படி மார்ச் பண்ணி வந்தது ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனதுனால அந்த கிங் என்ன பண்ணார், முசோலினியை நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க. தட் இஸ் வாட் த ரிசல்ட் ஆஃப் முசோலினிஸ் மார்ச் ஆன் ரோம். தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் தி டாலர் இம்பீரியலிசம். டாலர் இம்பீரியலிசம் என்னென்னா, இட் இஸ் அ பாலிசி ஆஃப் யூஎஸ்ஏ. யூஎஸ்ஏவோட ஒரு எக்கனாமிக் பாலிசி. அது என்ன பண்ணாங்க, தூரத்தில் இருக்க நாடுகளுக்கெல்லாம் இவங்க எக்கனாமிக் ஹெல்ப், பொருளாதார உதவி பண்ணி அது மூலமாக அவங்கள டாமினேட் பண்ணி தன்னோட கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்தாங்க. தட் இஸ் imperialism is making others to control under over them, isn't it? So அந்த டாலர் இம்பீரியலிசம்னா எக்கனாமிக் எய்ட் ஹெல்ப், பொருளாதார உதவி மற்ற நாடுகளுக்கு பண்ண அது மூலமாக அவங்க டாமினேட் பண்ணி தன்னோட கண்ட்ரோலில் கொண்டு வருது. தட் இஸ் வாட் த டாலர் இம்பீரியலிசம் இஸ் த டேர்ம் யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் த பாலிசி ஆஃப் யூஎஸ்ஏ. இட்ஸ் மெயின்லி த பாலிசி ஆஃப் யூஎஸ்ஏ அண்ட் மெயின்டைனிங் அண்ட் டாமினேட்டிங் த ஓவர் டிஸ்டன்ட் லேண்ட்ஸ். தொலை தூரத்தில் இருக்க அந்த லேண்டை அவங்க வந்து டாமினேட் பண்ணிக்கிறது எப்படி? பை ப்ரொவைடிங் எக்கனாமிக் எய்ட். This was a dollar imperialism. First it was coined by Russia, former Russia. இப்போ வந்து ரஷ்யான்னு சொல்கிறோம், முன்னாடி சோவியத் யூனியன். ஸோ இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை வந்து காயின் பண்ணாங்க. This is what a dollar imperialism. So we saw about the white terror. Then we saw the importance of Ottawa Economic Summit, Monroe Doctrine, then result of the Mussolini march on Rome, and next we saw about the dollar imperialism. The next one is, children, the essence of the Berlin Colonial Conference 1884-85. What is this about that? The Berlin Colonial Conference 1884-85 had resolved that Africa should be divided into spheres of influence of various colonies. What the meaning for this? 1884-85 the Berlin Colonial Conference என்ன முடிவு செஞ்சாங்கன்னா, இந்த காலனிஸ், அந்த ஆஃப்ரிக்கா வந்து யார்கிட்ட எல்லாம் காலனிஸாக அடிமையாக இருக்கும், அவங்க தே கேன் ஷேர் தேர், அவங்கள என்ன வேணால் அவங்க வந்து பண்ணிக்கலாம், அவங்க எந்த முடிவை வேணால் அவங்க காலனிஸில் வந்து
எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பெர்லின் காலின் கான்ஃபரன்ஸ் 1884 had resolved Africa should be divided. ஆஃப்ரிக்காவை வந்து அப்படியே டிவைட் பண்ணி into sphere of influence of various colonies. நிறைய பேருக்கு அவங்க வந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸில் பங்கேற்ற எல்லா அந்த கண்ட்ரிக்கும் இந்த ஆஃப்ரிக்காவை வந்து அப்படியே பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க. அதில் வந்து அவங்க என்ன வேணால் அவங்கள வந்து அவங்க பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த 1884ஓட அந்த கான்ஃபரன்ஸோட ஒரு ரெசல்யூஷன்ஸ். The war between the British and Boers in South Africa, however, is deviance of this resolution. இந்த என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த தீர்மானம் ஏற்றினாங்களே அந்த தீர்மானத்துக்கு எதிரானதாக தான் இந்த போர், பிரிட்டிஷ்க்கும் இந்த போரஸ்க்கும் இந்த நடந்த போர் எதனாலன்னா தட் இஸ் இந்த ரெசல்யூஷனை எதிர்த்து அகெயின்ஸ்ட் போர் பண்ணாங்க. அதுதான் என்னது த வார் பிட்வீன் த பிரிட்டிஷ் அண்ட் த போர்ஸ் இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பிட்வீன் வாஸ் இஸ் தி டிஃபென்ஸ் ஆஃப் த ரெசல்யூஷன். அந்த ரெசல்யூஷனை இதை வந்து எதிர்த்து அந்த ரெசல்யூஷனை போராடினது தான் இந்த பிரிட்டிஷ் அண்ட் போரஸ் வார். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி எசன்ஸ் ஆஃப் தி பெர்லின் காலனிஸ். இந்த காலனிஸ் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் பிரகாரம் அந்த காலனியாலாம் யாரெல்லாம் இந்த ஆஃப்ரிக்கா கண்ட்ரீஸை காலனியாக பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் அதில் என்ன முடிவு வேணால் அந்த பண்ணலாம். அவங்க இந்த ஆஃப்ரிக்கா வந்து டிவைட் பண்ணிக்கலாம், பார்ட்ஸாக பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க இந்த 1884-85 ரெசல்யூஷனில். ஸோ அந்த ரெசல்யூஷனை எதிர்த்து தான் போர் நடந்தது. யாருக்கு? பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கும் அந்த போரஸ்க்கும் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போர்ஸ்க்கும் சண்டை நடந்தது. தட் இஸ் வாட் த தீர்மானம் போட்டாங்க. அந்த ரெசல்யூஷனை எதிர்த்து போர் நடந்தது தான் இந்த பிரிட்டிஷ் அண்ட் போரஸ் வார். This is about the essence of the Berlin colonial conference. இது பிரகாரம் யாரை அவங்க காலின் பண்ணவங்கெல்லாம் அவங்க ஈக்குவலாக ஆஃப்ரிக்காவை அவங்க பிரிச்சுக்கலாம், டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்ரிக்கா should be divided. That is the main resolution in this conference, Berlin colonial conference. Okay, this is about this. And next is the impact of Great Depression on Indian agriculture. ஸோ இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் கிரேட் டிப்ரெஷன் என்னென்னமா அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து ஒரு மந்த நிலம் வந்து இந்த கிரேட் டிப்ரெஷன்னா என்னது பொருளாதார மந்தம் அது மாதிரி ஏற்பட்டதுனால இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரில் என்ன ஒரு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது. ஸோ த கிரேட் டிப்ரெஷன் வந்து என்ன பண்ணுச்சு, நம்ம இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரையும் விவசாயத்தையும் மேனுஃபேக்சரிங் தட் உற்பத்தி துறையெல்லாம் என்ன பண்ணுச்சு அப்படியே வந்து மரண அடி வாங்குச்சு. அவங்களால அதுலேருந்து அந்த இழப்புலேருந்து எழுந்திரிச்சிக்கவே முடியல. ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். த கிரேட் டிப்ரெஷன் கேவ் டெத் டு இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இண்டிஜினஸ்னால் உள்நாட்டு அந்த உற்பத்தி துறையெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. ஏன்னா அந்த பொருளாதாரத்தில் ஒரு மந்த நிலை ஏற்பட்டதுனால. ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் டிக்ளேர்டு. அந்த ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸோட எல்லா விவசாய அந்த பொருட்கள் எல்லாம் வந்து விலை வந்து குறைஞ்சிருச்சு. ஆனால் அவங்க நிலத்துக்கு பே பண்ண வேண்டிய அந்த அமௌண்ட் மட்டும் குறையல, அப்படியே இருந்தது. ஸோ இது ஒரு இம்பேக்ட் ஆஃப் தி கிரேட் டிப்ரெஷன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுச்சு, இண்டஸ்ட்ரியும் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரும் ரொம்ப வந்து எஃபெக்ட் ஆனாங்க. ஸோ இந்த ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் வந்து டிக்ளேர்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ப்ரைஸ் ஆஃப் தி ஃபார்ம் இந்த விவசாய பொருட்கள் எல்லாமே அதோட வேல்யூ எல்லாம் டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. பட் அந்த ஃபார்மர்ஸ் இந்த லேண்டுக்கு பே பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்ட் மட்டும் குறையவே இல்லை. த வேல்யூ ஆஃப் த ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் டிக்ளேர்ட் பை ஹாஃப், அப்படியே பாதியாக குறைஞ்சிருச்சு விலைகள். ஆனால் அந்த லேண்ட் ரெண்ட் டு பி பெய்ட் பை த பெசன்ஸ் ரிமைன் அன்சேஞ்ச். அவங்க பே பண்ண ரெண்டில் வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லை. த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் அக்ரிகல்ச்சரல் கமாடிட்டிஸ், த ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் தி farmers to the state doubled. price of the agriculture commoditiesக்காக கவர்மெண்ட்டுக்கு இவங்க மக்கள் கொடுக்க வேண்டிய விவசாயிகள் கொடுக்க வேண்டிய பணம் 2 மடங்கா ஆயிடுச்சு. ஸோ தட் இஸ் வாட்ஸ் a term of price agriculture commodities price காக இந்த கவர்மெண்ட்க்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம் மக்கள் விவசாயிகள் 2 மடங்கா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அது ஒரு இம்பாக்ட் ஆஃப் தி கிரேட் இம்ப்ரெஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் the farmers and Indian manufacturers had to sell their gold and silver to subsist and survive. இந்த farmers
இந்த தொழிற்சாலையை நடத்துகிறவங்களும் என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது, அவங்கக்கிட்ட பணம் இல்லாதனால தே ஹாவ் டு செல் தேர் கோல்டு அண்ட் சில்வர், அவங்களோட சில்வர் கோல்டு எல்லாத்தையுமே அவங்க விற்றா தான் அவங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும், அப்போ தான் அவங்களால சப்சிஸ்ட் உயிர் வாழ முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்து இந்த கிரேட் டிப்ரெஷன் வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு கொண்டு வந்துடுச்சு. திஸ் ஆர் த இம்பேக்ட் ஆஃப் தி கிரேட் டிப்ரெஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி தட் லீட்ஸ் டு த டெத் ப்ளோ டு தி இந்தியன், மரண அடி உங்களுக்கு ரொம்ப கொடுத்துச்சு மேனுஃபேக்சர்ஸ்க்கும் அக்ரிகல்ச்சர்ஸ்க்கும். அண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் டிக்ளைன் ஆயிடுச்சு. ஆனால் அவங்க செலுத்த வேண்டிய நிலத்தோட அமௌண்ட் மட்டும் அப்படியே இருந்துச்சு. தென் ப்ரைஸ் அக்ரிகல்ச்சர் கமாடிட்டிஸ்க்காக கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம் வந்து 2 மடங்கு ஆயிடுச்சு. And farmers in Indian manufacture, they have to sell their gold and silver, then only they can lead a life. அப்படிங்கிற ஒரு situation வந்து இந்த Great Depression கொண்டு வந்துச்சு. Then we see about the Smuts-Herzog Alliance. What is that Smuts-Herzog Alliance? The World Economic Depression brought unemployment and bankrupt to South Africa. So in the world level எக்கனாமிக்கில் மந்த நிலை ஏற்பட்டதுனால what happens, சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து நிறைய பேருக்கு வேலை இல்லாமையும் நிறைய பேர் வந்து அப்படியே வந்து ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் எழுந்துட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் happened in the depression world depression period, that is which had gained dominant status. அது டாமினியன்ட் ஸ்டேட்டஸ் வாங்கி இருந்தாலுமே இதெல்லாம் அவங்க ஃபேஸ். வாட் இஸ் அ டாமினியன்ட் ஸ்டேட்டஸ்? 1926 பிரிட்டன் கூட நிறைய கண்ட்ரிஸ், அயர்லாண்ட், இது மாதிரி ஆஃப்ரிக்கா, இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு அலையன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அது பிரகாரம் அவங்க வந்து அவங்க கண்ட்ரோலில் இருந்தாலுமே அவங்க வந்து உள்நாட்டு சுட்டியோ வெளிநாட்டு இதுலேயோ எல்லா அவங்க அலையன்ஸ் கண்ட்ரி எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம், தானாக அவங்க சுயமாக அவங்க ஒர்க் பண்ணிக்கலாம், ஈவன் தோ தே ஆர் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி பிரிட்டன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸில் இருந்த இந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் கூட இந்த வேர்ல்டு எக்கனாமிக் டிப்ரெஷனை அவங்களால சமாளிக்க முடியல. தட்ஸ் லீட்ஸ் டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் பேங்க்ரப்ட். அப்படியே வந்து அவங்க ரொம்ப கஷ்டத்தை அவங்க அனுபவிக்க வேண்டியிருந்தது. ஸோ அது உடனே இந்த இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்த அந்த லேபர் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, இந்த நேஷ்னல் பார்ட்டிலேருந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ அப்போ அந்த ஸ்மித்ஸுங்கிறவர் என்ன பண்ணார், கோலிஷன்ஸ் கூட்டணி கவர்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண முடியும், கண்ட்ரியை பொருளாதார நிலைமையை சீர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்மித்ஸ் அப்படிங்கிறவர் பிலீவ் பண்ணார். ஸோ அதனால் வாட் ஹீ டேட், தேர்ஃபோர் த சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பார்ட்டி அண்ட் நேஷ்னல் பார்ட்டி இந்த 2 பார்ட்டியும் ஜாயின் ஆனாங்க யுனைடெட் இன் 1935 டு ஃபார்ம் அ யுனைடெட் பார்ட்டி. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் ரொம்ப மோசமான இந்த எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ்னால அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இது மாதிரி ஆழுதுனால இவங்களை வந்து சரி பண்ணணும்னா இதில் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்த லேபர்ஸ்லாம் இந்த பார்ட்டிலேருந்து வித்ட்ரா ஆன உடனே இவர் பிலீவ் பண்ணார், கொலிஷன்ஸ் கூட்டணி கவர்மெண்ட் இருந்தால் தான் இந்த நிலைமை எக்கனாமிக்ஸ் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியும். அப்படிங்கிறதுனால சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பார்ட்டியும் நேஷ்னல் பார்ட்டியும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு யுனைடெட் பார்ட்டி ஜாயின் பண்ணாங்க இந்த இயர் 1934. Thus Smith-Herzog Alliance, இந்த அலையன்ஸ் எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நீடிச்சதுன்னா till 1939. This was about the Smith-Herzog Alliance. I hope you have understood the concepts today, children. I'll give you the assignment. Learn about impact of Great Depression. Then, so this is your homework today. You learn this impact of Great Depression because it's a very important question for the public exam, children. Have a nice day.